हाँ जी, बहुत ही प्यारे बच्चों, अज आपां तुहाडे नाल सांझियां करांगे सुरजीत पात्र जी दीयां रचनावां। ते उस तो पहलां आपां उन्हां दे जीवन ते छोटी जी झात पाउने आ। सुरजीत पात्र जी का जन्म पिंड पत्तड़ कलां, जिला जलंधर विखे 13 जनवरी 1945 ईस्वी नूं पिता सरदार हरभजन सिंह ते माता सरदारनी गुरबख्श कौर के घर होया। आपने मुढ़ली सिक्ख्या पिंड के प्राइमरी स्कूल तो पास करके MA पंजाबी यूनीवर्सिटी पटियाले तो पास की। आप खेतीबाड़ी यूनीवर्सिटी लुधियाना ते भाषा ਅਤੇ संचार विभाग विच बतौर प्रोफैसर कार्यशील रहे। पंजाबी साहित्य जगत विच आप की प्रसिद्धि एक सफल गज़लकार, गीतकार ਅਤੇ कवि वजों हुई। आप दे पहले गज़ल संग्रह हवा विच लिखे हरफ दी गज़ल कुछ किहा तां हनेरा जरेगा किवें बहुत प्रसिद्ध हुई। इस तो बाद हनेरे विच सुलगदी वरनमाला, बिरख अर्ज करे, लफ्ज़ां दी दरगाह, सदी दियां तिरकालां, सुर जमीन आप दियां प्रसिद्ध काव्य पुस्तकां हन। सूरज मंदिर दियां पौड़ियां आप दी वार्तक पुस्तक है। आप नूं भाषा विभाग पंजाब वल्लों श्रोमणी पंजाबी कवि ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਬਿਰਲਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਸਵਤੀ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਅਤੇ 2012 ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਬੱਚੋ, ਕਮਾਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਇਆ ਆਨੰਦ ਕਿਸ਼ੋਰ। ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਆਇਆ ਆਨੰਦ ਕਿਸ਼ੋਰ, ਚੱਲ ਕੇ ਦੂਰ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਬੈਠ ਸਿਆਲ ਦਾ, ਨਾਲ ਬਥੇਰੇ ਹੋਰ राम कली भी नाल सी सुगड़ लगाई उस दी। प्रसंग बच्चों, ये काव्य टोटा ਸਾਹਿਤਮਾਲਾ पुस्तक विच दर्ज सुरजीत पात्र की कविता आया आनंद किशोर विचों लिया गया है। इस कविता विच कवि ने बिहार तो रोजी खातर पंजाब विच आए आनंद किशोर की धी गुरमुखी सीखण तो बाद पंजाब के खुशहाल परिवार के पुत्र के अंग्रेजी सीखण की कथा नूं पिछोकड़ विच रखदियां ये दस्सिया गया है कि पढ़ाई लिखाई के माध्यम ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਗੂੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਆਨੰਦ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੇ ਪਤਨੀ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੱਚੋ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਾਰਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖਣਾ, ਬਸ ਆਖਰੀ ਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉੱਪਰ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਕਿਸ਼ੋਰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ। ਰਾਮਕਲੀ ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦਾ ਨਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਲੁਗਾਈ ਮਤਲਬ ਘਰਵਾਲੀ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਬਾੜੇਵਾਲ ਵਿੱਚ ਜੜ ਲੱਗੀ ਤੇ ਪੁੰਗਰੀ ਰਾਮਕਲੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਚੋਂ ਜਨਮੀ ਬੇਟੀ ਉਸ ਦੀ ਨਾਂ ਧਰਿਆ ਸੀ ਮਾਧੁਰੀ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾੜੇਵਾਲ ਵਿੱਚ, ठीक है, रामकली ने एक बेटी ने जन्म दिता जिसका नाम माधुरी रखा गया। कल मैं देखी माधुरी उसे पिंड स्कूल विच गुत्ता बन के रिबन विच सोहनी पट्टी पोच के ऊड़ा ऐड़ा लिख रही बेटी आनंद किशोर दी। भी इस आनंद किशोर दी बेटी माधुरी सोहणियां गुत्तां गुंद के रिबन पा के पट्टी पोच के ऊड़ा ऐड़ा लिख रही सी। किन्ना गूढ़ा साक है अखरां ते रिज़क दा। भी अखरां ते रिज़क का जिहड़ा साक है वो बहुत गूढ़ा है, ठीक है ना, जिस विच उसनूं भविख विच रिज़क प्राप्त करने की इच्छा पूरी हुंदी दिसे। इसे पिंड दे लाडले पोते अक्षर सिंह दे अपने प्यो की कार विच बह लुधियाणे आमदे कॉन्वेंट विच पढ़ रहे ABCD सिखदे। भी इसे पिंड का एक अमीर सी अक्षर सिंह, उहदे पोते लुधियाणे भी जाते ने कार विच बैठ के ABCD सिखते हैं, कॉन्वेंट स्कूल विच पढ़ते हैं। ABCD सिखदे पोते अक्षर सिंह दे किन्ना गूढ़ा साक है अखर ते आकांखियां दा, पिछे पिछे रिज़क दे आया आनंद किशोर। बच्चों बहुत बहुत सोहनी कविता है। इस दे विच दस्सिया भी अमीर जिहड़ा हैगे ने पढ़न जांदा है गड्डी दे विच बैठ के, ठीक है ना, गरीब मतलब किस तरह अपनी रोज़ी दे लई हर एक जिहड़ा अखर है उहदा रोज़ी दे समर्पित हुंदा है, ठीक है। तो देखते हैं भी बहुत गूढ़ा साक है अखर ते आकांखियां मतलब इच्छा नूं आपां कह दिंदे हुंदे आ, ठीक है।
ਤਾਂ ਕਵੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਗੂੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਰੋਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਲਈ ਉਹ ਮਾਧਿਅਮ ਚੁਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਆਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੇ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗੂੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਇਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਆਨੰਦ ਕਿਸ਼ੋਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪਿੰਡ ਬਾੜੇਵਾਲ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਬਿਹਾਰੀ ਨੰਦ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਬਾੜੇਵਾਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਤੇ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅਛਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾ ਕੇ ਕੌਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਦਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਖਰਾਂ ਤੇ ਅਖਾਂਕਿਆਂ ਦਾ ਗੂੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਧਿਅਮ ਹੀ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਚੰਗੀ ਰੋਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਬੱਚੋ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ। ਆਇਆ ਨੰਦ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ? ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਜੀ ਨੇ। ਨੰਦ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸੀ? ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ। ਨੰਦ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ? ਸਿਆਲਦਾ 'ਚ। ਨੰਦ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੌਣ ਸਨ? ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ। ਨੰਦ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਸਨ? ਬਾੜੇਵਾਲ ਵਿੱਚ। ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਮਾਧੁਰੀ। ਮਾਧੁਰੀ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ? ਊੜਾ ਐੜਾ। ਅਛਰ ਦੇ ਪੋਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ? ਕੌਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ 'ਚ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪੜ੍ਹਨ। ਕੀ ਸਿੱਖਦੇ ਸਨ? ABCD। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੂਜੀ ਕਵਿਤਾ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੱਚ ਦਾ ਗਲਾਸ ਟੁੱਟਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮੜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਲੱਖ ਝਿੜਕਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛਮ ਛਮ ਨੀਰ ਫੁੱਟਿਆ ਮੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਕਾਵਿ ਟੋਟਾ ਸਾਹਿਤ ਮਾਲਾ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਕੱਚ ਦਾ ਗਲਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਵਿਆਖਿਆ ਕਿਹਾ। ਮੁਟਿਆਰ ਧੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੱਚ ਦਾ ਗਲਾਸ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਅੰਮੜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਝਿੜਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛਮ ਛਮ ਅੱਥਰੂ ਵਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰੋਈ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਅੰਮੀਏ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇ, ਲੋਕੀ ਦਿਲ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੱਸਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਲਾਸ ਨੀ ਮਾਏ ਵਿਕਦੇ ਲੱਖ ਬਜ਼ਾਰੀ, ਦਿਲ ਨਾ ਮਿਲਦੇ ਬਲਖ ਬੁਖਾਰੇ ਲੱਖੀ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰੀ। ਕਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੈਣਾਂ ਦੇ ਮੋਤੀ ਮਾਏ ਝਿੜਕ ਨਾ ਮਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਬਲਖ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਓ? ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ। ਬੁਖਾਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਹਿਰ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਵਪਾਰ ਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੁਟਿਆਰ ਧੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਦਿਲ ਵੀ ਤੋੜਦੇ ਨੇ, ਹੱਸਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੱਚ ਦਾ ਗਲਾਸ ਟੁੱਟਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਦਿਲ, ਬਲਖ ਬੁਖਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ, ਕੱਚ ਦੇ ਗਲਾਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਟੁੱਟੇ ਤਾਂ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਚ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਚਮਕਣ, ਦਿਲ ਟੁੱਟੇ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਅੱਖਿਓਂ ਅੱਥਰੂ ਬਰਸਣ। ਰੜਕਣ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੀਨੇ ਕਸਕਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੁਟਿਆਰ ਧੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਟੁਕੜੇ ਚਮਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਦਿਲ ਟੁੱਟਦਾ ਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਅੱਥਰੂ ਵਗਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਟੁੱਟੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੜਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਰੜਕਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸਸਤੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਮੀਰਾਂ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਮਹਿੰਗਾ ਰਾਣੀ ਹਾਰ ਤੇ ਸਸਤਾ ਸਦਰਾਂ ਭਰਿਆ ਸੀਨਾ। ਦਿਲ ਦਾ ਨਿੱਘ ਨਾ ਮੰਗੇ ਕੋਈ ਸਭ ਮੰਗਦੇ ਪਸ਼ਮੀਨਾ। ਪਸ਼ਮੀਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਓ? ਉੱਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਸ਼ਮ। ਮੁਟਿਆਰ ਧੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਰ ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ ਨੇ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ। ਸਦਰਾਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਭਰਿਆ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਸਸਤਾ ਏ। ਰਾਣੀ ਹਾਰ ਮਤਲਬ ਗਲੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗਹਿਣਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ, ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਏ, ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਹਰ ਕੋਈ ਬਨਾਵਟੀ ਪਸ਼ਮੀਨਾ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਦਿਲ ਦੀ ਨਿੱਘ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਮਤਲਬ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਬੱਚੋ, ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਏ ਨੀ ਸੁਣ ਮੇਰੀਏ ਮਾਏ ਕਰਮ ਐਨਾ ਹੀ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਦੇਈ ਨੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਧਰਦੇ। ਮਾਏ ਨੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਾ ਮੰਗਾ ਰਾਂਝਾ ਮੈਨੂੰ ਵਰ ਦੇ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਉਹੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਤੋਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਨਾ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦੇ। ਇਹ ਮਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ
ਰਾਂਝਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਉਹ ਵਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ? ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਕੱਚ ਦਾ ਗਲਾਸ। ਇੱਕ ਮੁਟਿਆਰ ਧੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਮਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਦੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਕੱਚ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਨਾਵਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲੜਕੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੇ ਮੇਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਓ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ। ਕੱਚ ਦਾ ਗਲਾਸ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ? ਕਵਿਤਾ ਮਤਲਬ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ? ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਜੀ ਨੇ। ਕੱਚ ਦਾ ਗਲਾਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਟਿਆਰ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕੀ ਇੱਛਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ। ਮੁਟਿਆਰ ਧੀ ਤੋਂ ਕੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕੱਚ ਦਾ ਗਲਾਸ। ਮੁਟਿਆਰ ਕੁੜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੱਚ ਦਾ ਗਲਾਸ ਟੁੱਟਣ 'ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਦਿਲ ਤੋੜ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਹੱਸਦੇ ਹਨ। ਦਿਲ ਟੁੱਟਣ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਿੱਥੇ ਰੜਕਦੇ ਹਨ? ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ। ਮੁਟਿਆਰ ਕੁੜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਸਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਜ਼ਮੀਰਾਂ। ਮੁਟਿਆਰ ਕੁੜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਦਿਲ ਦੇ ਨਿੱਘ ਦੀ ਥਾਂ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ? ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਮੁਟਿਆਰ ਕੁੜੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ? ਮਨਪਸੰਦ ਰਾਂਝਾ ਰੂਪੀ ਵਰ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਬੱਚਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਓ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਕੂਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬੱਚਿਓ।